بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینلز۔ فرسٹ آف آل آئی ریکویسٹ ٹو یو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور میں اور زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتی ہوں۔ تو آج جو ہم نے ایک پلے پڑھنا ہے، آرمز اینڈ دی مین، جارج برنارڈ شاء کا یہ پلے ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا پلے بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے۔ تو یہ پلے بھی جو ہے یہ کامیڈی میں شمار ہوتا ہے جارج برنارڈ شاء کا، اور اس کے اندر یہ بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے فرسٹ آف آل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک 20th سینچری کا یہ ایک آئرش پلے رائٹر تھا۔ تو اس نے اس پلے کے اندر ان دو فرسودہ نظریات جنگ اور محبت کے بارے میں بات کی ہے اور ان کی اصلیت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس پلے سے ہمیں جو تھیم ملتا ہے، میسیج ہے، یہ ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ جو جنگ ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ صرف تباہی اور بربادی ہی لے کے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے کریکٹر دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی اردو میں سمری دیکھتے ہیں۔ تو فرینڈ، اس کے اہم کریکٹرز میں ایک ہے کیپٹن بلینٹسچلی۔ یہ جو ہے سب سے زیادہ اس کا کردار ہے اس ڈرامے کے اندر۔ یہ تمام دوسرے کرداروں پر غالب رہتا ہے اور یہ وہ ڈرامے کا ہیرو ہے، اور یہ اپنے خیالات اور آراء اس کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جو ہے یہ درمیانے قد کا ہے اور 35 سال کا نوجوان آدمی ہے۔ جو نیکسٹ کریکٹر ہے ہمارے پاس وہ ہے رینا کا ہے۔ رینا 21 سالہ نوجوان خوبصورت لڑکی ہے اور 17 سال کی یہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ میجر پیٹکوف اور کیتھرائن کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کا جو تھرڈ کریکٹر ہے وہ ہے سرجیس۔ یہ فوج کا بہادر افیسر ہے۔ یہ سربین فوج کا جو غرور خاک میں ملا چکا ہے، مطلب بہت زیادہ جنگجو ہے۔ یہ ضروریات زندگی کے لیے جنگ نہیں لڑتا بلکہ اپنی شان و شوکت اور عظمت کے لیے یہ جنگوں میں جاتا ہے۔ اینڈ فورتھ کریکٹر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے لوکا کا۔ لوکا پیٹکوف کے گھر نوکرانی ہے۔ یہ جو اپنی جوانی اور خوبصورتی کو استعمال کر کے معاشرے میں اپنا مقام بہتر سے بہتر کرنے کے لیے بے قرار اور یہ بےتاب ہے۔ اینڈ نیکسٹ کریکٹر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے میجر پیٹکوف۔ یہ 50 سالہ بلغیرین فوج کا افیسر ہے۔ یہ رینا کا باپ ہے اور کیتھرائن کا محبت کرنے والا شوہر ہے۔ نیکسٹ کیتھرائن ہے۔ یہ میجر پیٹکوف کی بیوی ہے اور رینا کی ماں ہے۔ نہایت چست، مضبوط اور کپڑوں کے معاملے میں بے حد فیشنیبل خاتون ہے۔ اور نیکسٹ اینڈ لاسٹ کریکٹر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے نکولا۔ یہ معاشرے کے ادنا کرداروں میں سے ایک اہم ترین کردار ہے۔ نکولا پچھلے 10 سال سے میجر پیٹکوف کے گھر ملازمت کر رہا ہے اور یہ درمیانی عمر کا ذہین آدمی ہے۔ نکولا جو ہے اس کا کردار مثالی نوکر کا ہے۔ تو یہ تھے تقریباً بہت ہی کم ہیں، 6 اور 7 کریکٹر ہیں اس کے اندر۔ اب ہم اس کی سمری کو دیکھتے ہیں۔ ہم اس کی سمری جو ہے وہ ایکٹ وائز دیکھیں گے تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو۔ پہلے ایکٹ کے اندر نومبر کی رات ہے۔ گلی کے سامنے دوسری منزل پر رینا کے بیڈ روم کے ساتھ ہی برآمدہ ہے۔ رینا برآمدے میں کھڑی ہے کہ اس کی ماں کیتھرائن بیڈ روم میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی رینا کو بیڈ روم میں نہ پا کر برآمدے کی طرف ہی چلی جاتی ہے۔ وہاں اتنی سردی میں اسے دیکھ کر قدرے پریشانی ہو جاتی ہے۔ رینا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ آسمان پر تاروں کی خوبصورتی اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ پھر اس کی ماں اسے جنگ کے جیتنے کی خوشخبری سناتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا باپ اور منگیتر دونوں خیریت سے ہیں۔ پھر نیکسٹ آگے اتنے میں لوکا، ان کی نوکرانی، وہاں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے تمام دروازے وغیرہ بند کر دیے ہیں۔ مزید یہ بھی بتاتی ہے کہ بلغیرین فوج سرابین سپاہیوں کو تلاش کر رہی ہے اور اسے ڈر ہے کہ وہ کہیں اسی ٹاؤن میں نہ آ گھسے۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد ماں اور پھر لوکا بھی اپنے
अपने बिस्तर की राह लेती हैं। रीना अपने बेडरूम में तन्हा खड़ी अपने मंगेतर की तस्वीर को देखती है और हसरत भरी निगाहों से खूब बातें करती है। रीना जो है, मैंने पहले बताया था, 21 साल नौजवान नहायत ही खूबसूरत लड़की है। देखने में वो तकरीबन 17 साल दिखाई देती है। वो तस्वीर के सामने बातें कर रही होती है कि मेरा हीरो और यकदम बाहर गली में गोलियां चलने की आवाज़ बुलंद होती है। अभी रीना कुछ सोच ही रही थी कि एक आदमी बालकोनी से इसके बेडरूम में दाखिल हो जाता है और गोली की नोक पर इसे खामोश रहने के लिए कहता है। फिर इसे रोशनी में चेहरा दिखाने के लिए हुक्म देता है और वो आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। आदमी इसे अपनी बहादुरी, जंग और फौज के बारे में बहुत कुछ बताता है, तो वो एक दूसरे को अब कदरे खतरा महसूस नहीं करते। कुछ ही देर बाद बल्गेरियन फौजी इस आदमी की तलाश में इस गली में आ जाते हैं। लुक्का रीना को बताती है कि कुछ फौजी जवान जो देखने में खतरनाक हैं, ऊपर से उन्होंने शराब भी पी रखी है, वो आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। लुक्का जो इनकी नौकरानी वो आके बताती है, क्योंकि इनको शक है कि वो आदमी इस घर में ही पाइप की मदद से बालकोनी से होता हुआ कहीं छुप ना गया हो, लिहाजा इन लोगों ने हर हाल में तलाशी लेनी है। अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो वो लोग ज़बरदस्ती घुस सकते हैं। इतने में वो आदमी पर्दे के पीछे छुप जाता है और रीना किसी को ना बताने का वादा करती है। आदमी कहता है कि फिक्र ना करो फौज। आदमी जो होता है वो इसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, 10 में से 9 लोग अक्लमंद नहीं होते फौज में। लोका और कैथरीन के साथ तलाश करने वाली पार्टी आती है। इधर उधर देखकर और कुछ सवालात करते हुए नाकाम वापस चले जाते हैं। अब रीना इस आदमी की जान बचाने में तकरीबन कामयाब हो चुकी है। वो अपनी माँ की मदद से इस आदमी को महफूज फरार करवाने में भी कामयाब हो जाती है। तो ये फर्स्ट एक्ट था। अब हम सेकंड एक्ट में देखते हैं क्या होता है। सेकंड एक्ट के अंदर जो दूसरा एक्ट है, दूसरे एक्ट के अंदर आदमी के महफूज फरार होने से तकरीबन 3 माह बाद शुरू होता है। ये जब वो फरार हो जाता है उसके 3 माह बाद ये सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है। जंग के हालात तकरीबन अब नॉर्मल हो चुके हैं। रीना का बाप घर में मौजूद होता है और वो तमाम लोग बैठे मज़े मज़े की बातें करते हैं। जंग की यादें, वाक़यात, हालात और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में गुम होते हैं। रीना का मंगेतर भी घर पहुंच चुका है। वो रीना से बेहद प्यार करता है। इसके बाद लोका से भी खूब फ़ायदा उठाता है। वही आदमी जो तकरीबन 3 माह पहले फ़रार हुआ था, एक बार फिर से इस घर में तशरीफ़ ले आता है। वही रीना और इसकी माँ इसका गर्मजोशी से इस्तकबाल करती हैं। बातों बातों में इस आदमी की शिनाख्त होती है कि ये कैप्टन ब्लांचली है, जो कि अब दुश्मन नहीं रहा, लिहाजा वो तमाम लोग दिल खोल कर बातें करते हैं। उनको ये अंदाज़ा हो जाता है ये तो कैप्टन है, वो है, तो फिर इस तरह अब उनको कोई डर नहीं रहता और एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं पे हमारा दूसरा एक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट थर्ड एक्ट स्टार्ट होता है। तीसरे एक्ट में इस खूबसूरत रीना का झुकाव आदमी यानी कैप्टन की तरफ हो जाता है, जबकि सर्जियस का झुकाव लोका की तरफ हो जाता है। जो सर्जियस था ये रीना का मंगेतर था। अब मामला उल्ट हो गया। अब रीना अपने मंगेतर की बजाय इस आदमी से प्यार करती है, जबकि ये तमाम सूरत हाल देखते हुए फातिहा फौजी अफीसर सर्जियस नौकरानी लोका से शादी करने का ऐलान कर देता है और अब इस आदमी और रीना के लिए रास्ता हमवार हो जाता है। शुरू में रीना के वालिदैन जो हैं वो मुखालफत करते हैं, मगर जल्द ही वो भी इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह जंग जीतने वाले अपनी मोहब्बत में हार जाते हैं, जबकि जंग हारने वाले मोहब्बत में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह जो हमारा जो राइटर है उसने शुरू में ही कहा था कि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, सिर्फ बर्बादी लेके आती है। तो थर्ड हमने ड्रामे के एंड में देखा कि ऐसा ही है। तो ये थी हमारी
امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔